кысып кагасаң, жылуа менен багасаң, ышкутуна жагасаң, лаулап турган мухаббат сезимимди уятып, шубатасаң жылатып, туруш жүректен атып, бул жайыткен мухаббат. Калбимдеги көзүм сен, ең кадырлы сөзүм сен, тахат менен түзүм сен, мәңгі түйгү мухаббат. Хамме ушун тең дейсен, о мухаббат, мухаббат, сен эскертип келмейсен, о мухаббат, мухаббат. Хамме ушун тең дейсен, о мухаббат, мухаббат, сен эскертип келмейсен, о мухаббат, мухаббат. Түстерімде шошытқан, айратысып қорқытқан, бір көрсем деп ұнтыққан, ақузарсаң мұхаббат. Шектен жабыр жапалы, уәдесіне ұпалы, қуандырған қапалы, сен жарлықсаң мұхаббат. Қалбімдегі көзім сен, ең қадірлі сөзім сен, тахат менен түзім сен, мәңгі түйгү мухаббат. Хамме ушун тең дейсен, о мухаббат, мухаббат, сен эскертип келмейсен, о мухаббат, мухаббат. Хамме ушун тең дейсен, о мухаббат, мухаббат, сен эскертип келмейсен, о мухаббат, мухаббат. Айхан деген яры кімнің қызы, Қожа Мұрат сұмның қызы, киген киімлері дүр қырмызы. Бұл жолдан Айхан қыз өтті ме? Бұл жолдан Айхан ау қыз өтті ме? Даукем бірге ектім тары, ол тарыға Айхан жары, орта бойлы өзі сауры. Бұл жолдан Айхан қыз өтті ме? Бұл жолдан Айхан ау қыз өтті ме? Айхан қызы арыс аурыс, киген киімі жарас алды, көреген жігіт талас алды. Бұл жолдан Айхан қыз өтті ме? Бұл жолдан Айхан ау қыз өтті ме? Жол бойында отырған тарығып шық, не қылып отырсаң үррең ұшып, қамыс соры батырған берді мұрат пұшық. Бұл жолдан Айхан қыз өтті ме? Бұл жолдан Айхан ау қыз өтті
өттүме. Şu boyunda katar tigilgen üyler, jarasıkka tigilgen şiler. Kara kalpaktay ay at şıkkan biler. Bul joldan ayhan kız öttüme. Bul joldan ayhan ol kız öttüme.
Hamda bugun bayramımız sponsor bo'lib kelib o'tgan jigitlar. Jurtning baylari atli hazil konsertimizga xush kelibsizlar. Peki bugün Nöksüz Qalası Jaz Tamaşago'ylar teatrında sizler bilen xalqaralıq 8-ci mart Hayalqızlar bayramında ko'rsatdingiz. Men juda quvonchliman. Shunday Go'zallar bayramında Go'zallik bayram bugün tek qana shu yerda o'tirgan tomoshabinlarimiz, hatto butkul dunyo yuzi YouTube orqali bizni ko'rib o'tganlar bor. So'ng uchun hammamiz bir shapalaq qo'shamatlar bilan dunyo yuzi qaraqalpaqlarına salom yo'llaymiz. Avul shunday ajoyib jilli joyning ichi deb qo'ydim. Mart sirtda ko'chada. Xullasa bugun 8-mart bayram hammaga qutlug' bo'lsin. Endi bir o'tinishimiz bor endi. Bastamasdan oldinda endi mayda shunday problema hammada bo'ladi, kredit hammada bor. So'ng uchun barini unutamiz, telefonlarni o'chiramizda bir 2 soat dem olamiz. Bo'ladimi? Bayram qutlug' bo'lsin. Ne uchun 8-mart? Nega 7-martda emas? Hayalqızlarning bayrami nega 9-martda emas? Sebebi 8 degan sifrning o'zi, 8ning o'zi hayalqızlarning figurasini so'ydi, bular keyin, so'ydi qo'y, sizlar dunyoning 7 ajoyibi, 7 chudes deb aytadigan bo'lsak, so'ng 8-chisi sizlar hayalqızlar. 8-chi ajoyibi. Bayram qutlug' bo'lsin. Yana marta. Ömür rastlam sizler bilen go'zal, ömür sizler bilen rang-barang. Sizler bo'lmasangiz, ömrimiz chorno-belый bo'lib qoladi, ya. Chorno-belый bo'lib qoladi. Sebebi bo'yov deganning barini o'ylab topdi sizlar bu. Shash bo'yov. Umuman bilasizmi, bo'yov degan, qayerda bo'yov degan so'z bo'lsa, erkaklar uncha foydalanmaydi, biz hayalqizlar o'ylab topdi. Sizlarning kiyiminiz sonday kengda sizlar qarang. Sonday keng peylsiz sizlar. Erkaklar bizlar ne istesek ham sizlar kechirasiz. Biroq unutmaysiz qo'y biroq, ya. Bir urushib qolib qo'ysam, bayaqda ayibing bor mana, shang basib o'tgan arxivdagi ayibingda kelib oldim qo'yverdi bu. Unutmaydi. Keng peylsiz, sonday keng peylsiz, so'ng shunda keng zatni to'ldirib qiyin qo'y. Bilsa, to'lmaydi qo'y kiyiminiz sizlar. Keng peylsiz. Endi sizlar turali shoirlar jillaydi, misoli, Rastam nega erkaklar turali qo'shiq yozmaydi shoirlar, ya? Qizlar turali şairman degenin bari aytib, qizlar turali yozadi da. Bir жағынан endi qizg'anmaysan ғой, biroq sonda da tenglik yo'q da. Hayalqizlar sizlar aldindasiz hozir. Burun aytатын edi, hayalqizlar teng huquqli bo'lуды talab etamiz deydi edi, ya, burun, ya. Oktyabr revolyutsiyasidan keyin biz teng huquqli bo'lуды talab etamiz. Hozir bizlar chiqатын bo'ldik. Erkaklar ham teng huquqli bo'lуды talab etaylik bizlar ham deb, ya. Sebebi sizlar hozir aldindasiz jamiyatda, aldinda. Qimmatli hayalqizlar degan. Rastam qimmatli hayalqizlar nega qimmatli erkaklar deb aytmaydi? Az aytib ko'raymi men sizga. Qimmatli yigitlar. O'zi kulib o'tiradi, nesi qimmat deb. Rastam hayalqizlar sizlar qimmatsiz. Sizlarning kiyimlaringiz qimmat. Taqinchoqlaringiz qimmat. Qalmangni aytmay qo'ying endi, ya. Aytib qo'ydi, YouTube'dan hamma ko'rib o'tirasiz, Qoraqalpog'iston qizlari qimmat ekan. Bizda qimmat sonday qizlarimiz, durustmi? Hammasi qimmat. Ilayim qimmatli bo'ling qizlar. Kullum qizlar, shaynab jastab shuring. Endi xabaringiz bor, bahar keluvi bilan shembiliklar mavsumi boshlanadi, ya. Bilasizmi, baharda bizning yerimiz sonday gullab ketadi-da, dajjetdan teraklarimiz bormi? Salfetka bilan ham gullab beradi daj bor-ku. Gullab jasnamoqda degan shu bizning yer rasam. Bilasizmi? Endi o'tgan yili o'zimiz aldab bo'ldik, endi qo'ydik salfetkamen. Endi Subotnikda negizi eng ko'p ishlanadigan жұмыс o'tgan yili yegilib qurab qolgan terakni sug'urib olib tashlab, endigi yil quraydigan terakni yeguvda bo'ldi. Rasa. Odan ham qiyin жұмыс бар. Subotnikda как будто o'zingni ishlayotganday ko'rsatuv, ona boshqa bor-ku. Direktor teatrda ishlasang, ketgandan keyin sen deb bulay, sen bulay, ya. Әңгіме дүкен құрайық деген дейді. Ал енді бұл жылы бізде мәжбүрият жоқ, бір жаңалық айтып кетейін. Осы жылы бізде Қарақалпақстанда пайтақтымыз Нөксіс қаласында сырттағы мейманлардың диққатына, сырттағы көріп отырған тамашагөйлердің. Нөксісте hamma өз еркіменен Нөксісті бір гүллендіруге атсалысып жатыр. Бір видеокамера егер ұсыныс мүмкін болса, қайерде 40 қыз қайерде отырды, қол көтеріңізші бір. О, рахмет. Сіз 40-қа жетпейсіз ғой сіздер.
Aranızda біздің қыз жоқ па деймін, камера бір қаттан алып жіберіңіз, мына қол көтерген қыздарға бір шапалақ қошеметтеріңіз болса. Нағыз 40 қыздың әулеті бұлар. 40 Қыздастанда, білесе, 40 Қыздастанда Гүлайым басшылық, араңызда Гүлайым деген қыз бар ма өзі? Ұлы ма? Гүлайым жоқ, Сарназлар көп, бірақ Гүлайым жоқ, Құласа Гүлайым батырдың басшылығында 40 қыз не қылады, Саркоп елінде, Миуалы деген бір бақ өтеді, сондай Миуалы қаласы деп айтама оны. Тап сондай 40 қызымыз басшылық етіп жатыр. Үлкен акция бізде мен бір мейуелі терек акциясы. Қызлар шөркілместірушілерге һәм белсенді қатынасып жатқан қыздарға өзімнің атынан барлық жігіттердің атынан бір қошемет шапалақтар болса. Рахмет, саламат болың. Рас, шынге және де меймандарымыз көп. Мына жерде менің ұстаздарым отырыпты. Қазір енді айта берсем мен тік қарай алмаймын, ұяламан. Көркем өнердегі ұстаздарым бар, мұғалімшіліктегі ұстаздарым бар. Тенши компаниясында істеп жатқан одағы ұстаздарым бар. Олам реклама қылып кетейін, дұрыс емес пе? Құласа жаңағы жігітке 40 өнер аз дегендей, менің өнерлерім көп. Сондай ішіп келсек өнер шығара береміз дейді ғой, еркектерге өнер. Ал аяллар 40 жаны бар дейді. Аялдың 40 жаны бар дейді. Қорқса, ойбай жаным шығып кетті деп айта береді олар. Жан жалқы емес та оларға бар ғой. Рас, өзі 40 деген сілерге жақынлығы бар қаттыға. Енді аяллар жаратылысы бойынша еркектерден сәл басқашалау. Мысалы, еркек қуанса ішеді, қапа болса да ішеді. Аялларым сондай да, қуанса жылайды, қапа болса да жылайды да, қара. Ұсас тәрәптері бар. Кейін аял қызлар бір жаңа кеулі кең деп атпыз қой, сіздердің кеуліңіз толмайды. Мысалы, толығырақ болса, нормально ғой, толық болған, маған сап арық болғаннан деймін да. Толықлау қызлар болса, қашан азаман деп диета сақылап неғып жүреді да бір. Ал арық қызлар не қылады, қашан толсаман деп жүреді да олар, Шашы мындай бұйра болса, қашан мындай үтікілер шыққан ғой, шашты бұлай не қылып тегістетсем дейді. Шаш тегіс болса не қылады, оны бұйралатсам дейді. Құлас сіздер бір зат тауып жүресіз, бір зат жетіспейді сіздерге бар ғой өзі. Расынан. Енді қапа болмай, енді байрамызда әзіл ғой айтып отқам. Өсіп тұрған қасыларын жұлып тастайды да өзілерің бар ғой. Және соғады ғой, қайттан соғып шығады онан. Не деймін да мен? Қызлар, біз түсінің, біз еркеклер бар ғой, қасқа ұлыма қандай уақытта әтібар береміз, рас бар ғой, біз қасқа тек екі жағдайда, біріншісінде қасыңыздың қосылып кеткен болса деп қараймыз. Расам да, оны құбыла жақтан келді ма деп та. Тәжікілерде бар, қасы қосылып тұрса сұлу деп есаплана деген да. Кейін екінші қасы ұлыма жоқ болса, қараймыз не болды деп та. Бұған басқа уақытта қызық емес біздерге қасыңыз. Расы. Кенен, үйде көбірек аял мен еркектің парфюмерия, анау сөгетұғын бір жуынатын затлардың арасында менкі, сенкі деген талас болып қалыр. Сол кезде келіншегім айтады, қайсысы менкі еді, қайсысы сенкі еді, мен айтамын. Мен деген жазу болса, менкі деймін да. Соны Европадағы еркектерден білген да оның бар ғой. Өзінің еркектің затын мен деп жазып қойса, не қып тұрады да, Расам, сол ядыңызда болсын. Сіздердікінде сен деген жазу жоқ, біздердікінде бар мен деген жазу. Жігіттер бар ма? Бір-екі жігіттер келді ме өзі залға? Гүлен қызлармен отырса. Енді расы біз еркеклер 8 мартта ұнатамыз біздер. Телефонлар оң болсын. Бізде сондай свобода ғой, еркілік, Қали сен телефон безуққа қойма, хақың бар. Қайырға келбем, мұғалімдер айтады ғой, тұр қайырға келдім жаңа деп айтады ғой. Сондай алаң болсаң ұмыт қаласың да. Енді әрбір аял қыздың ішінде бір арманы болады да. Бір ешкімге айтпай тұрған да, расынан бір достарың болады, сөйлесіп көрсең, олардың арманы. Егер де мен еркек болып туылғанда, бар ғой, бір рет болса да ойлап көрдіңіз бе, қызлар, ойлап көрдіңіз бе? Бір рет болса да ойлап көрдіңіз бе? Егер мен еркек болып туылғанда деп та. Қызықпай қойың. Адам қызығатын нәрсе емес, рас. Еркек деген атты ұстап жүрудің, сақлап қалудың өзі сондай қиын, соң ішінен жігітлер кіттай іші баса бар ма? Сен еркексен ма деп бір-бірінен сұрап басады да, гуманланады да олар бар ғой. Аңсат емес еркек деген атты сақлап қалу. Расам, бір кездер бар ғой,
бойлап қарасаң хақиқатлық жоқ па деп ойлайсың да. Кішкентай бала вақытынан бастап ұтылып өсесің да, мысалы. Жылама деймен, ұрады да, бірақ жылама деп. Жылама деймен, ер бала жылауға болмайды деп. Уже ер бала жылауға болмайды екен да. Бер ана ойыншығын құршақпен қыздар ойнайды деп алып қояды. Бер ана машинды бер, үкім сұрап жатыр. Ойнасын олам. Даже машиндан бересен кейін бар ғой. Уже бір күн ұтылып атсаң сен, құршаған машинам кетті. Кейін кітті үлкейгеннен кейін балаң қақта деп сұрайды ғой, әкесі анасын сұрайды ғой. Балаң қақта деп сұрайды. Жүрген шығар өзіңе сап қаңғырып деп сұрап жауаптайын да. Уайымламайды еш бар ғой. Келер тірі болса деп қояды да. Қызың қақта, күндіз сағат 4, қызың қақта. Ол досы үстіне кетті, барап қайт. Мамасы кетіп баратыр, алдында екі жағасы, артында екі жағасы охранниклермен алып қойды да. Бір отырыспаққа кетсін дейді ғой, охранниклер келіп тұрады ғой өзіне. Вот қадір бар да қыздардың біздерде. Расам, үлкейгеннен кейін әмме сіздерге арналған, сіздерге қолайластырған, негізі еркек болу аңсат емес, еркек сен бе дейді ғой, ішетін уақытта осындай. Сәй қатыларам ішіп жатыр ғой, еркек сен бе ішсе деп. Сіздер арақ ішетін болғаннан кейін біздерге тиісіп жатыр да, аз бар ғой. Сіздер еш қапа болмаң, күйеулеріміз ішеді деп, өздеріңіз ішесіз, содан кейін біздер сіздерге теңейді. Қатыларам ішіп жатыр ғой, бір жерін кейін бе, еркек сен бе, давай іш. Сіздерге айтпайды, қатынсыз ба? Давай ішің, еркеклерім ішіп жатыр ғой, қатынсың ба деп ешкім айтпайтын шығар сіздерге, Осы отылып қала береміз да негізі. Біз ішейін деп ішпейміз, просто еркек деген аты сақлап қалу керек та бізде. Аңсат емес. Жұмыстан қайтып кетсең шаршап, көшенің басында екі еркек отырады. Ал еркек олар. Сен олармен көрісіп қалсаң, мен еркекпен дейді да. Еркексің бе дейді. Ава, еркекің дәлелдеуің керек та, біреуін ал дейді. Кейін не алсаң? Қарызға ана аты сақлап қалу керек қой. Біреуін алып берсең, давай отыр. Ішпеймін. Сонда не біздер не отпысым ерде дейді. Сонда құлас ішесең да, сондай. Соның үшін бір жерлерде, не сом, ручка 1500 сом, 2000 бердім да. Сдаш 500 сом, қайтын. Өзің ақшаңды өзің сорай алмайсың да, ұялып тұрасың да, распа. Сатушы қыз болса вообще. На ручка деп қарап отырады. Бердім ғой ручкаңды. Жаңа 500 сом. Сондай мелочь еркектер бар да. Күлім қызлар, шайнап жастап жүрін қызлар. Расы, 500 сомда тұрған гәп жоқ, тастап кетуге болады оны. Просто үйге барғаннан кейін сорайды да келіншегің. Біздер отчет тапсырамыз ғой, расы сондай. Сондай, хүрметлі еркеклердің диққатына. Неге біздер аял қыздар көп сөйлейді деп айтамыз ғой? Растан көп сөйлейді. Неге көп сөйлейді? Себебі біздер айттыра береміз да, бір айтқаннан қылмаймыз ғой біздер. Ол бір сөзді қайталап айта береді да, содан кейін сіздер көп сөйлейтіндей болып көрінесіз да. Кейін сіздерде бір не бар. Неге еркектер өтірік алдайды деген, Неге өтірік алдайды растан? Біздер өтірік алдамас едік, сіздер көбілеу сұрау бермесеңіз. Дым чересчур көбілеу сұрау жібересіз сіздер бар ғой. Кейін негізі неге хақиқаттықты айтпаймыз біздер еркектер үйге келген уақытта? Себебі хақиқаттылық ащы болады. Ашыны біздер не аламыз, өздеріміз жақсы көреміз да, біздер ашыны. Соның үшін еркектерге ешқашан ашуланбаң, себебі еркек, хақиқи еркекті ер қылатынам, қара жер қылатынам бұл сіздер, хүрметлі аял қыздар. Өзі жылына бір рет болады екен ғой, жылына бір күн 8 март аял қызлар байрамы, қалған 364 күн бұл еркектердің байрамы. Дұрыс па жігіттер? Және бір естетемен, қалың киімдер болса, дауысын шығармай қалсын, ютубтан яқшы ма, қазір мен айтып алайын. Қалың киімдер болса шешіп отырың, біздің ауылда жылы деп ойласын, сырттағылар яқшы ма. Кейін кітте күлін күреп отырың, веселый адамдар бар екен ғой, бұлағы кредит проблема емес деп ойласын арасам. Рас қой енді. Мен өзім мұғаліммен де қазір бар ғой, Ибраим Юсуп мектепте. Мындай ашық сабақ болса, хаммен мұғалімдерде бола ма? Тек менде мындай. Оқушылар оң қол көтеріп отырсаңыз, мен білетінлер оң қолын көтерің, білмейтіндер шеп қолын көтеріп отырың деп айтамыз ғой, біз келісіп аламыз, Сондай күтте күліп отырың, енді бағана келісе алмай қалдық қой, бағана 5-те келгенде келісіп аламыз деп отырып, онымен қайда кеш еле келіп болмай қалалар бар. Сондай. Енді газ сәубет, қазір бір сазға нәубет беріп аламыз қосыққа. Демек бізде
bu yoqda. Biz sonda endi kim to'ydan bos bo'lsa ertalab kelib turadi, ana jumusi bor, kelamen deb bizga jayg'ashtirib beradi. Rost qo'y endi. Demak, biz sonday mehmondo'stmiz deb aytdim, oldin konsertda aytdim. Biz sonday mehmondo'stmiz, sirtdan kelib bir Qoraqalpoqcha qo'shiq aytsa, bizlar Qoraqalpaqiston xalq artistini berib beramiz-da. Shaban jo'g'anday-ku ol. Biroq o'zimizning to'ylarda kunni 2 to'y atqarib, mana piyanlar men mikrofonga talasib qo'ygan, qo'shiq aytib yurganlarga o ataq bermaymiz, sebebi o'zimizga ne bor, o'zimizga ya. O'zimizga oncha qaravermaymiz-ku, uyda qo'noq kutganda qo'noq yesin deb. Sonday qo'noqlarga deb olib qo'yamiz. Demak, o'zimizda so Qarakeng to'ylarida kunni 2 to'y atqarib yurgan, nag'iz xizmat ko'rsatib atgan artistlar. Ilyas Baltabay, bir qo'shimatlaringiz bilan bayram qutlug'. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi bayramlar menen anaxalarimizni, apalarimizni, ajapalarimizni, qarindoshlarimizni shunjuligimizdan qutlug'laymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun bugun. Marhamat. Жақсы qo'shiq ekan ya. Qo'shiq unsizlik atqaradi Ilyas Baltabay. Marhamat. Qo'llab-quvvatlab o'tiramiz ya. Ko'rdim bag'dim ishinde Aşılgan bir gül deysen Kirdim yürek törüne Sonu nege sezbeysen Bağımda bir gül bolup Aşılgaysan sen mağan Bağımda bülbülüm bolup Sayrap durayın sağan Yandı otlarga jaktın Meni kıynap ne taptın Sen de meni süyesin Bunu canım bilemen Yandı otlarga jaktın Meni kıynap ne taptın Sen de meni süyesin Bunu canım bilemen Menen kıynama İş kutunda jandırma Bağımda bir gül bolup Aşılgaysan sen mağan Bağımda bülbülüm bolup Sayrap durayın sağan Yandı otlarga jaktın Meni kıynap ne taptın Sen de meni süyesin Bunu canım bilemen Yandı otlarga jaktın Meni kıynap ne taptın Sen de meni süyesin Bunu canım bilemen Sen de meni süyesin Bunu canım bilemen Yandı otlarga jaktın Meni kıynap ne taptın Sen de meni süyesin Bunu canım bilemen
Kene de devam etemiz marhamat. Gülüm menin gülüm. Gülüm menin gülüm. Kızlardın köp işinde Bağda gülge talasar Kızlardın köp işinde Bağda gülge talasar Suygenim çok işinde Kurgin kuzum kamasar Suygenim çok işinde Kurgin kuzum kamasar Bağında jürgin dilbar Sağan aytar sözüm var Bağında jürgin dilbar Sağan aytar sözüm var Sen uşun qosuq yazar Kövlüme verme azar Sen uşun qosuq yazar Kövlüme verme azar Gülüm menin gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm menin gülüm Bağımda men bülbülüm Gülüm menin gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm menin gülüm Bağımda men bülbülüm Mengzeray şırayına Bağımda gül sayıma Mengzeray şırayına Bağımda gül sayıma Yeger kesin bağıma Tüseymin gül payına Yeger kesin bağıma Tüseymin gül payına Ermenim al asfalda Bulganılday dastanda Ermenim al asfalda Bulganılday dastanda Barşında yar suyupen Baskının nur şaşkanda Barşında yar suyupen Baskının nur şaşkanda Hey gülüm menin gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm menin gülüm Bağımda men bülbülüm Gülüm menin gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm menin gülüm Bağımda men bülbülüm Bağımda men bülbülüm Rahmet. İlyas Baltabayev, rahmet. Endi Yumurbek'te ana İsmail'e var kostyumdan başka hiç kostyum yok deb ayta beradi adamlar. Shundan keyin shu yerda men aytib o'tishim kerak, mына Qaraqalpoq milliy kiyimlarini dunyo yuzine tanitib atgan dizayner ajipamiz kelib o'tir. Ajidan Nurmbetova qayerda edi? Zalдың светін жағып жіберсеңіз, біздер кім келгенін көріп отырайық, аз жоқларға ем қоямыз ғой дейді ғой. Залдың светін жағып жіберіп, Айжда апа бір орныңыздан бір тұрып берін ғана. Шапалақ қошеметтер, кеше ғана өзінің тарауы бойынша милли киімдерді Пакистанға апарып қайттыңыз ба? Сіз көбілеу сырт жерге шығарып жатырсыз да киімдерді. Ауылда киілмей жатыр да ол. Ауылда кию керек бірінші дейді ғой. Рахмет Ажда апа, күш-қуат тілейміз. Уақыт тауып келгеніңізге байрамдар құтты болсын. Бір шапалақ қошеметтер. Ажда Нұрымбетова растам енді түсіріп жатыр да енді. Кейін бер жағында Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артистикасы Мариям Қосымбетова бір шапалақ қошеметтер. Орныңыздан тұрып, апа, рахмет.
Енді атақ ағамдікі болғанмен сіздің арқаңызды алып отырмын. Білеміз оны, біз білеміз оны. Қош келіпсіз, рахмет. Кейін Гүлнар апам келіп отырады. Гүлнар апа, сіздің орныңыз төрде отырайын дедіңіз бе? Камера артқа айланып жібердің да, бір көрсін да. Астанада балалар көрсін да, ютубтан деймін да. Қарақалпақстан халық артисткасы Гүлнара Мунтеева. Рахмет. Қош келіпсіз. Мына жерде біздің ұстаздар отырды, мұғалімдер жамағаты. Құлас енді, әммесі менің таныстарым мына жерде бар ғой, танымайтын адам келген жоқ, группаластарым отырған жерде. Сен айтпай кеттім мен. Достарым, зияпатластар, одноклассниктегілер не қып жүр десе берді, фейсбуктағы достар дейді ғой. Аз сөйт қатын сатын болдық қарасам. Енді құласымна кейін киіп шыққам, Әждапа сізге көрсем, бола ма? Пакистанда бар ма екен кешегіде? Егер ұнамаса, мынаны шешіп қоймыз, мынандай көйлегім бар ішінде, да? Мынандай көйлек кигендер бар ма араңыздан? Инкубатор көйлек деп айтатын қойын. Вот Қытайдағы коронавирус жоқ уақытта өтіп қалған затлар бұлардың бәрі бар ғой. Енді біздер балалыққа қайтайық деп отқам ғой, балалығымыз қандай еді. Біздер кішкентай уақытымызда құмырсқалар екіге бөлінетін еді. Советский, немецкий. Екеуін төбелестіретін екен, ұстап алды, вау. Таң ана немецкий шаққалау еді бірақ, қап-қара болып, тынбайды, деп. Со, қазір құмырсқалар бір недовольный болатын шығар деймін да, жастарға телефонға үңіле береді, біздер төбелестірмейтін болды дейтін шығар олар, Бізде кішкентай уақытымызда әмес жәнліктерге байланысты. Құрбақаны ұстасаң, қолыңа шүйел шығады. Құрбақаны теріс аударсаң, не қылады? Жауын жауады. Қарақалпақстан бақылау орайының бізге берген мағлұматтан қарағанда. Бүгін Қоскөл 2-де көшенің балалары құрбақаны теріс аударып кетуіне байланысты. Жауын жауы күтілмекте. Қандай әжайып не? Одан кейін жаңағы, көрмекші өлтірсең не қылады дейтін еді? 40 күнаңның, сонда баламыз ғой деймен, не күнә бар біздерде деймін де мен. Пәк біз ғой жаңа, Пәкістан деген дейді жаңа. Күнәміз жоқ деймен де, көрмекші өлтіреміз, 40 күнәміз кешсін деп та. Вот, Гүлжара рахмет, Гүлжараны сөз берсін, нағыз аял қыздар ғой, сөйт кешіп келу керек қой, дұрыс. 9 мартта келмегенді айта бер, Егер біздің класста бағына мүйіште түргелдік қоятын. Мен айтамын да, баламыз ғой, көрмекшіні өлтіріп 40 күнаңнан кешеді деп. Қазір өлтіру керек еді көрмекшіні, Енді қазір мына жасымызға 40-қа кеп қалдық қой енді. Қазір көрмекші Человек полк ұстап алып өлтірсең пайдасы жоқ шығар, енді көйіп кетті ғой енді. Растан бәрі қатылау жұғыру үшін аяғымызға не жағамыз? Құлы-құлық, замарық жағамыз. Мен ойлаймын, Кения, Ямайка дегендерді құлы-құлығы күшілі ме деймін де, олардың еман жұғырады ғой Олимпиадада. Әмес соған байланысты растан. Енді шыбыларға біздер бет-қол жууды шыбыннан үйрендік та, deyip қарап отырсаң, қара шыбын деп қолларын деп не қылады, білесіз өсін, қолларын оқыт жөгітерлім отыр деп ойлайды, ұшуға ма? Ертең сәлем шие егетін оқта деп не қыласыз қой, бұлай, сонда қара шыбылардан үйрендік та. Одан кейін сәлімлесуді майда құмырсқа шималай дейтінек бізде. Шимбай беті, шималай дейді, майда құмырсқадан үйрендік біздер. Біреуі бар ғой, бұлай кетіп баратып, ассалаумалейкум деп баратқан біреуін көрмедім ғой, бәрі сәлімсет бір-бірімен білесіз ба? Құмырсқалар бар ғой. Деп басты өкстерме ғой, бір-бірімен деп, көрсіп деп. Растан солардан үйрендік біздер көбілі. Кейін шомылуға барған уақытта, құлағыңа су кіріп кетсе, жәрдем сұрайды қой, МЧС бар еді ғой, не еді? Ақ көбелек пен көк көбелек деген МЧСіміз бар еді. Ақ көбелек, көк көбелек, құлағымның суын төк. Келді, суын алды, кетті, қарақандай әжайып еді. Біздер кішкентай уақытымызда көшелерде тікенен болмайтын еді онша бар ғой. Себебі тікеннің бәрін жалаң аяқ балалар жинап кеткен да олай. Біздер азанда тамақты қойып бір шығып кетесең, сөйт түсте тек келген уақыттан денкіреп былай деп барасың да, сөйт бар бана ярым шөрек нанды алып бетіне май тауылсам май жағасаң, оң бетіне варенье жақсаң, вообще крутой жандай нөе болады да, бутерброд па сондай да. Енді тауылса, болмаса бір помидормен нанды алып деп шығып кете бересің ғой көшеге, жауық деп, Сізге құм шекер сөйіп, Сізге ашық ана күн алмадан бір тістетіп ең, бір тістетіп деп, алма, ашық жауық деген болатын еді.
растанам. Сөйт кеште шаршап, үйден қайтасаң, сөйт келгеннен кейін бірден кіріп кетпейсің ішке. Үйдің алдында бір ләген су тұрады. Соң ішінен деп түсісің да, аяғың өзімен өзін жуасың да, ондай қылып деп жуасың да. Сондай еді. Ажипа бақырады болмаса. Базарға ажипа үйде не да сондай тазалыққа ше. Сөйтіп ана қасына ызға тряпка тұрады. Тряпка деп аяғын сыпырып, сөйтіп ана линолеумға деп басып көресің да. Егер із жоқ болса жүруге болады да ол, Қараң қандай ажайып еді деймін да. Сол вақытлар мынандай бір суретлер бар еді, мынандай бір фото көріп жіберейік. Бізде бала вақытымызда фото қойып жібереміз ба? Кім? Егер іркіліс болып жатса, мен ойлаймын, ютубтан көріп жатқан, қатып жатқан шығар связь деп ойлайтын шығар. Білмейақта іркіліп жатқанымыздан хабар жоқ қой. Вот, мынандай машинкамен жылап отырып шашын алдырғандар бар ма арамызда? Шаштарездің балаларынан басқа. Кеңестегі. Рональдо деген шықты ғой, Бразилияда. Бұрын мынандай маңлай шашпен ойнайтын еді, 98-2000 жылы. Сол имиджі қылып, дүние жүзіне таратып деймін да. Біз қашан оны 80-ші жылдар мода қылып тастап жібергенбіз, оны модтан шығарып тастағанбыз біз. Машинкамен папаң алып береді, 9-шы классқа жегем, шаштарезханаға бармаймыз біз. Үйде алып береді, мындай тыққыл етіп дауыс шығып тұрады да, шам-шам алады деп отыра бересің, шыдап отырасың, жылауға хақың жоқ ойды. Сен шетілер бар ма? Шала-шала болып жүре бересің кейін бар ғой. 7-ші классқа жеген бар ғой. Бұрын жігіт қызлар 10-ші классқа барып бір-бірімен мұхаббат айтысатын еді дейді ғой, Себеп неде екенін білдім, 9-ші классқа жегем шашлары шала-шала болып алып жүрді, оған қыз қарамайды, оған деп мен айтамын. Сондай. Одан кейін мынау бигуди. Бұл бигуди енді ең мындай пұлы бар, жағдайы бар қызлардың бигуди бұл. Сәл орта дармиялылар оны қағаздан істеп алады, білесіз ба? Енді мен ажипаларым көп еді, соң үшін білемен да. Одан кейін және нөлер біледі, қандай сөйтлер. Вот, юпи. Ең крутой напитки юпи. 1 литр деп қойды, енді бір пакетик 1 литрге, бірақ бізде 1 литрге соқпаймыз оны. Бізде 3 литрлік суға соғамыз. Сен егер үстінен кіттай ішіліп кетсе, және су добавка қойып қоямыз. Бұл енді күлетін нәрсе емес бұл, анау-мынау отырыспалар, банза дейміз ғой, банзалар ешкеп, анау-мынау құдалықлардан осымен күтіп жібергендер болды бар уақытында. Рассамыз сондай айтарыз. Одан кейін және бір, мен осы передач ең жақсы көретін мен, передач дейміз ба, не қылдаймыз бұны? Радионың несі ғой енді, тың деп тұрады, қаралпақша бір қосқылар болады арасында. Осыны көрсем, мен өзім кіттай тыншыланамын, мультфильмге кешіп қамаппан ғой деп. Сен мұнадан кейін болады да мультфильм. Сондай. Одан кейін, және бір еді, Боб, біздер қоңсы ажағамыз бар еді, Мурка деген. Соң үйіне барып, Брюс Лиді көріп қайтып қабыратын қалға. Мега нокусты көріп қайтаман деген дейді, Брюс Лидің плакатын көріп қайтаман деп үйіне баратын ек та. Мынандай плакаттар болатын еді, мынандай Брюс Лидің плакаты, және нелер бар еді, және бір екеу, вот, мынандай таныс қоя бар, ең қымбат абойлар сол кездегі. Одан кейін, міне, бұлар, болды, рахмет, тап сөйлеп тұра берсін. Осы уақыттағы киноларды айтамын да мен. Қазір, Құдайға шүкір, Қарақалпақстан телевидениесі, мен мақтабаттан Қарақалпақстан телевидениесін жақсылап түсірің. Бастана Қарақалпақша дубляж, Ләззет Есімұратова отқан екен, рахмет, телевидение, рахмет, Ләззет орны. Неге жамалай бересің, мен мақтайыншы бір телевидение. Баста Қарақалпақша дубляж мультфильмдерді істеп шыққан уақытта біздер қуандық, бір жағынан таң қалдық, үйге біреу кеп қалды ма деп қалсаң бір кез бар ғой. Кім оңай сөйлеп отқан деп бар ки. О, Қарақалпақша дубляж мультфильмге. Кейін қазір Қарақалпақша дубляж кинолар, емесе өзіміздің киноларды көрсек, ол трагедия кино болса да күліп отырамыз да біз. Дубляж онша емес дейді. Мысалы, мынандай. Жоқ, аста олай болуы мүмкін емес. Өмірде өйтіп айтпайды ғой. Ондай емес деп айтады ғой бізде де көшеде бар ғой. Енді хақиқатына келетін болсақ, дегенде ол әдеби да, ол
әдебиетшілердің өздері тек кітапта пайдаланған шығар деймін. Құдайлығын айтқанда деп бас айтамыз еді. Соның үшін растан бәрібір жақсы біздердің дубляж. Мысалы, мына кинолардың уақытында дубляж қандай еді? Кинокомпания «Голубич» представляет 1995 год, город Лос-Анджелес. Эй, парень, бізат деп атады. Бәрі бір адам переводлайды да ол бар. Блин, гриппом болып деп қысты па ол деймін, мен. Соны көрдік қой, әменде көр болып деймін, енді азы Қаралбақстан телеканалының қатесін тауып отырамыз ғой, бізде отырып алып, болмайды мынау деп та. Құлас сондай раузану бар, Құдайға шүкір. Одан кейін және не бар, бір-екі фотолы әзірлеріміз бар. Вот, мен Чупа-Чупстың ата-бабасы. Ана кішкентайлардың диққатына Чупа-Чупс негізі мына қоразлардың балалар мәйекілері ма, сондай. Апаларыңыздан сұрам. Папаларыңыз білмейді, ана үлгілеу аталарыңыздан сұрам. Бұл Чупа-Чупстың не екенін білмей отырасыз бар ғой. Кішкентайлау екен яғыз. Біздердің уақытымызда жвачканың қадірі бар еді. Саққыздың қадірі бар еді. Ну погоди, қарамай. Бұғаны ек. Онам шиша жинап тапсырып, 5 бала шиша жинап, бір жвачка аласаң, сөйтінде сіменмен шайнесаң, очеретпен бар ғой. Сөйт, ізінен кеп тұрады ғой, болды ғой енді, бір шайнап, бірінде дәме кетті қалмай тұрды. Құтыпса, құтай шайнап ғой енді. Расам, қазір не, аз балаларымызға, біреудің жеген жерінен жеме ауру жұғат деп отырмыз. Бір жвачканы бір ауылдың балалар шайнап өстік, біреу ауырған жоқ солардың ғой. Рас. Қазір балаларымызға термосқа қайнаған су құйып беріп жібереміз, тамағың ауырып қалмасын деп. Сөйтіп ана мектептегі қайнаған су деген кастрюльге сенбейміз, біз өздеріміз термоспен беріп жібереміз, растам сондай қазір. Біздердің уақытымызда ана ешкі бағып жүріп ауылда бар ғой, деп жапқа бір түфіресің да, түфірігін жайылса ішуге болады да оны. Растам, әммесінің өздеріміз қолдан соғып алатын ек, білесіз бе? Ойыншықлардың бәрін қолдан соғып аламыз, алайдан соғып аламыз, шайнек кесе соқтыңыз алайдан, Мәккенің пачаткісінің шашағынан қуыршақ соқтыңыз қой, Одан кейін алайдан және бір не барады, ойын барады, деп, домалақ қалсаң, ордан түфіресің да. Панкөтек. Бұлай ұрасың да, бұлай да. Тек қатып қалды деп ойласын деп өтпін да, ютубтан көріп өтқала дейді. Әзір, қатырдым деп өтпін. Кешегде кульминация деген концерт берген уақытта бір жорым айтады. Қалай болды концерт? Қатырдың дейді. Растам қызық болды ма десем, суыққа қатырдың дейді ма айтады. Құдайға шүкір бүгін жылы ақшам. Құлас бірін айтып біріне кетеміз. Одан кейін мектепке барамыз. Мектептегі дәуір ең қызық дәуір мектепте. Мен қазір мектептемен. Мектепті қатты жақсы көргеннен шығар деймін да. Мұғаліміміз ғой енді. Мектептегі қызық уақиғалар мындай еді. Мұғалім айтатын сөздері бар. Шетіңізден жыртық кемеге салып ағызу керек. Басыңыз жарса бір әріп шықпайды. Біз ойланамыз, кімнің басынан әріп шығады екен, сонда білгістердің басында әріп болатын шығар деп ойлаймын. Сөйтіп мұғалім класс басшымыз, класс өргіміз деп кіріп келеді. Менен жасыраман деп ойламаң. Бәрін білемен дейді. Не ойлап отқансыз білемен дейді. Содан ойлауға қорқып қаласың ғой бар ғой. Не ойласам екен деп басқа затларды ойлап кетесің, жақсы затларды ойлайын деп. Расам, қазір мен мұғалім болдым, қазір оқушыларыма айтамын. Не ойлап отқаныңыз білемен деп. Не ойлап отқанымызды білмейді деп ойлап отырсыз деп айтамын да мен. Бұған абой екен да ол да. Кейін әммен жақсы көретін сабақлар бар. Физра, бізде еркелет болған физра деп атаймыз. Физра, минет, қосық, сурет. Сол сабақлардан оқытатын мұғалімдер бар ғой. Екі ғой енді, үш қоймайды ал. Оқымай келсең 4, оқып келсең 5. Бұған да бұған. Қандай бір кең пейіл мұғалімдер де олар бар ғой. Енді сол мұғалімдер қатты жақсы көретін мен. Менің ең жақсы көретін сабағым ол не? 6-шы сабақ.
шынбайда келіп мектепте сондай қыстың күндері тез қараң түсіп кетеді. Сөйтіп 6-шы сабаққа мұғалім қалай кіріп келеді айтайын да. Hamımız деп дәмет тұрамыз. Аз мұғалім келмей қалса я бір 3 минут кешіксе қайтып кете жақпыз да, енді қараң түсіп жатыр. Бірақ енді ол мұғалім деп қарасаң кетқан болады да. Кетер. Hamımız отырамыз. Мұғалім кіріп келеді класқа. Берекет тап, тыныш отырың. Сіздерге соған аз 5 классқа кіріп кетпен азыр. Тыныш отырың, берекет тап. Мұғалім Қарашайдың нәшесін тұп тұрған білесең. Сыраз. Мұғалім қайта берек пе? Мұғалім қараңғы түсіп кет. Отыр, не физика, не сабақ емес пе, не? Тыныш шауқым. Сіздер көпсіз, мен біреумен деп айтады, я? Неге? Сіздерім көбілі болып кеп өтің сабақты деп, айта алмайсың ғой. Бір кезде мұғалімге жақпай тұрған білесің. Мұғалім қайта берек, мұғалім қараңғы түсіп кетті. Мұғалім қызлар қорқады деп қызлар сылтаулап қоямыз. Отыр, не физика, не? Өткен сабақта қайттық қой, болады. Мұғалім қайта берек те, мұғалім деп еркелетсең мұғалімнен майысып қалады ғой бұлай, я? Мұғалім қайта берек те, мұғалім оқып келеміз өздеріміз, қайсы параграф болса. Жаңағыдай жылаймыз та, сөйтіп не ады? Яқшы, астен шауқым самай деген уақытта бар ғой, класс ура деп кетеді. Отыр, отыр, қайтпайсыз оған. Астен сыртқа шығады да, астен кәлдір деп көріп қалады. Даусыңыз директорға естіп. Бірақ енді кәлдірде ешкім жоқ. Астен сіздер екеуіңіз, астен екеуден шығып, астен ана сабақты оқып келесіз. Қараң қандай жайып еттеймін да мен, Одан кейін барлық мектепте болады. Бір, енді қапа болмаң, бір қыз болады, бір өзіне қарамайды ол, жақсы оқымайды. Бір киген киімім жараспайды, бір өзіне қарамайды құлас бір деп, оны не балалар түгел қыздарым қоспайды қатарға. Бір шетте жүреді. Оның атын айтып қойсаң, я бір кәлдірде тиіп кетсе бар ма, сол жұқып қалады саған бір бар ғой. Сол бірінші атаман айтады классың, ең кейін барған пәленше еді, содан әмме жұғырып кете бересің оны, пәленше болып қалмауым керек бар ғой. Сол барады әмме. Сөйтіп соған біреу тиіп кетсе, тамам, сол анау кеп қалса бар ма, деп өтіп кетесің ондай кәлдірден. Сондай бір қыз болатын еді, арастан. Мен айран қалатым да, әмме қашады содан. Сол қыз бар ма? Әмме мектепте бар, ондай қыз. Мектеп бітіп бірінші болып тұрмысқа шығып кетеді ал сол бар ғой. Алсалар керек біз. Біз еле жетпіз. Жаспыз қой еле 38-деміз еле дейді. Жаңа дегенде 38-де. Ана қыз әмме қаша бергеннен кейін олам ашулам қашып кетеме деймін да ол, Одан кейін ең қызыға мектепте анкета толтыру деген бар, Анкета толтырдық қой қыздар, Бом-бом ашылды, альбом. Сөйтіп жаңа өзінің хит тақмақлар бар, Мындай бауырсаққа ұстаған ромбо 4 мешіл Б басылау беті деп жазамыз, Спасибо за анкету ең кейінде ол айтпақшы. Фото от меня, другу бір зат дейміз де, сөйтіп фотоның орнын қалдырамызса, кейін беремен деп қоямыз, Қалып кетеді одан кейін индийский суреттің орны, Просто место для фото деп қоямыз, Қазір социальный сетте нет фото деген дейді, сондай, Одан кейін анкетада сұралар ғой, Фио, год рождения, және бұзат, деп келеді, ең кейінде 10-шы сұра бар, мұхаббат деген не, 11-шы сұрау, жігітің кім? Біз қызлар толтырады, біздер не аламыз, ұрлап аламыз, аз беремен, бол, беремен. Краспорт шешкен дейді, жігіті кім еді деп, орнына толтырып түсесің да, бірле секрет деп қояды, скобканың ішіне сөйтіп, бастарым жазып қояды, М деп, 5 точка қояды, Махмуд деп жазып, Махмудпен қойсыды ғой деп, краспорт шешкен дейді ол, Одан кейін банзы болады, банзы папа мамасы онша бақыра бермейтін үйде беріледі банзы. Жай кеңлеу бол керек, 2 жай керек, бір жайға дастұрхан жайлады, бір жайдың айнасына одеял қағамыз. Сөйтіп мынандай магнитофонлар бар еді, бір магнитофон бар еді, бір фотосын көрсетіп жүрді, есілеп қояқта бір 9 майда және бір есілеміз кен ертең. Вот, ноутбук енді біздердің уақытымызда, білесіз ба, ноутбуктың арқасында мен кемпір-апамдар нан жеген вафельница ма? Кен бір магнитофон бар еді, қойып отқан жігіт, жас жігіттен магнитофон қойды сөйін вафельница қойып жүрген ғой, оны білмейді онша. Мынау енді айфоннан абырайлы сағат еді, Монтана деген. Вот, не? Қандай? Романтика, весна?
электроника деп кассетаны деп қақ жіберіп деп салып жібересің да, кнопкасын басып пластик тақып қоймасаң шертіліп кете береді ғой. Құлас, баңызда бірінші вальс ойнағаныңыз есіңізде ме? Бірінші вальс ойнағаныңыз. Қолларың дірілдеп, жүректерің қанаса сыймай, бір бетлерің ысып кеткен, құлақларың қызып кеткен, бір деп, демалғаныңа өзгеріп, ана қолың деп қалтырап деп атыр, қолың жетпей атыр да былай бар ғой. Себебі қыздың қолы бүгілмейді, мынандай көкірегіңе тиіп тұр ғой былай. Кітте деп қыдықлап атқан жоқ қой, бермей отыр, болады саған сол. Қазіргі вальс ойнап атқанлар көрсең, екеуі бір адам ба деп ойлап қаласың бар ғой. Енді баңызда әмме сұлу қыздарға ойнағысы келеді, ішінен да сұлу қыздармен Гүлжира саған ұқсап та енді. Бірақ әмме сұлу қыздарға жұғыра бермейді, әркім өзінің теңіменен ойнайды. Мысалы, андай ақнаски киіп келетін, Мальвина шалбар бірінші болып киетін крутой жігіттер бар ғой, вот солар андай сұлу красавица қыздарға барады. Орташалар енді өзінің жағдайына қарайды. Біздер құсағалар әстен деп барсаң, өзі күтіп тұрған болады, ана қыз бар ғой деп не? Екі қолын деп иінге салып жіберсең, ойнап кете берсің де былай. Вальс. Енді бір жігіттер болады, олар ұлыма қызларменен вальс ойнамақты бар ма, сәлмеспейді олар. Баңызда да, класста да. Олар не үшін келеді? Олардың вазифасы бар. Олар вальс басанған уақытта светті өшіріп қабын жауып тұру олардың вазифасы. Олар содан кайф алады, олар бар ғой, әз етеді олар. Олардың хобби ма, білмеймін, бір өмірдегі үлкен мақсатым сол шығар олар. Жауып аты. Бар. Жігіттер маяқта бір екі қыз жүті барын аяққа вальс ойнаған. Неге айтып бермен, кімге айтып бересің? Қалай айтсаң, баңызға бардым деп айта алмайсың ғой, біледі да оларым да. Бар аяққа. Оларда мехір жоқ, оларда бар ғой. Ашпайды есікті. Сөйтіп енді сіздер онша біле бермейсіз қыздар, вальс ойнап жатқан уақытта жігіттердің иіні көбірек қағылатынын деп. Артынан келеді да. Қазір. Замен. Бір музыка дедің ғой. Бағырман. Ана бір музыка дейді да, бірақ ана қосық специально 79-ның балаларынан алғанбыз ғой, Backstreet Boys'тың кассетасын бар ғой, аққандай медляк деген жазу бар. Без пауза вальс бар ғой. 45 минут, мен 45 минут растан. Бір қосық болған, бәрі қосық дейсің ғой, кейін ойнай бересің да 45 минутта қараң. Соң арасында ана өз класстың қызларының ішінде бір лидер болады, Гуля мысалы. Гуляға ана екі жігіт таласып жүрген уақытта, Гуля ашуланып уақытта, Мұрат жақты мен Светті деген уақытта ана жігіттен қорққаннан жағып жібереді. Сөйтіп вальс ойнап атқанлар сразу деп қалады да бірден. Не бір сәт болды ма? Деп ме деп? Bir сәт болмағандай. Перден артындағылар еле жүтті білмейді олар бар ғой. Кім жақты Светті деп перден артынан шығып артылар әк болып, арқалары әк болып келеді ғой. Қаласы сондай. Не үшін балалық шақты айтысып атпыз. Біздер кішкентай, мен айтайын деген, біздер кішкентай уақытта қыз жігіт арасында мұхаббат реальный болғанда қосық жазып берген. Әйтеуір анаяқтан маяқтан Ибраимнан ұрласа да хат жазу деген бар еді. Ақыр заман еді да қыздың күйеуін жаулап алу. Бірінші қыздың достысыменен кіттай контакт түзіп, сөйтіп ана хаттан күнде тапсыра алмай достысына еле албырап жүрді. Ол өзіне сірап жүрексінбейді ғой. Сөйтіп ана хатты күнде ашып жауып жүріп, ол хатам жыртылып тамам болып қалады. Сөйтіп таздан жазады көшіріп, сөйтіп апарып астин достысына барып беріп кетеді болғаннан деп. Сөзсіз түсінеді екеуін бір-біріне ғой. Содан ана жігіт қызды үйіне шығарып салады, қараң. Жолдың ар жағында, мынау бер жағында. Просто дейіп қарайды болғаны. Сол шығарып салғаны ана үйіне жақылағанда, жолдың ар жағында, бер жағында мектептен қайтып үйіне жақылады, көшесінің бер жағынан қайтады ол. Көшесіне кіре алмайды, себебі көшесінің жігітлер ұстап алса, не жүрсің сен деп. Біздің көшеде кімге келіп жүрсең деп. Ол кезде бар ғой, қазір ол кезде қоңсылары ұрып жіберетін болса, қоңсы балалары, оларға қызық керек ше, просто. Не жүрсің, көбілеу жетті сырттың баласы. Қазір папасының көзін жүйе тұра беретін болды көшеде, ассаламайкум, папамын ғой деп. Көшең басында сөйлесіп, не болып баратыр деймін да. Аңсатыласып баратыр да әмесет. Ол кезде ақыр заман сондай свидание тек қана жаңа кинотеатрға барады болған, танцор дисконың кезінде тек бір қолын ұстаса соған довольны болып қайтады. 3 күн ұйықламай жүреді. Қолын жумайтыным шығар енді. Растам сөз.
Bize juat ne kana kızlar jumaydı kana aytana. Сөйт, ана қыз қат жақсы көреді, жігітім бір-біріне қосылмаса өле қалacak, бірақ бар ғой, апқа шыққан уақытта бар. Көрсең бір адам саудасы шығар деп ойлайсың ғой. Аяғын тіреп алып, ана досты сумкамен ұрып, мынандай қолына түскен затпен, ана Жигулиге мінбей, ең крутой машин ғой, енді Жигули деген. Оны менсінбей, мінбей, содан әйтеуір 4 жігіт өлді мазада машинға салып, кейінен ол түсе қоймайды барғаннан кейін, ауылдың нам-наған кемпірлері келіп, бірінші бақыт, өзінің андай күлчевой сөздері болады, ондай, бірінші бақыт деген хаммемзам сондай болып келдік, қыз баланың басында бар, қолда зорға түсіріп алады да, жалынып, нам-наған. Одан кейін 40-45 басыланадан тәп берді деген келеді, енді көрсең бар ма, ертең мына келісіп кете қойған жағдайда бір-бірінің бетіне қара алмайтын шығар деп ойлайсың ғой, тәп бердіні көрген уақытта ғой. Яқ әбенде қатынасып кетеді олар бар ғой. Сондай ақыр заман болып үйленгеннен кейін өмірде ажыраспайды деймін да. Өмірде ажыраспайды жігіттер бар ғой, қадірін біледі. Son үшін hürmetli қызлар, жаңа мәрте айтайын деген, сырт елдегі қызларға да айтайын деген, Европа мен түсінмейді ғой, яқшы біздерім түсінмейміз, сіздерім түсінмейміз. Құлас айтайын деген, қызлар қадіріңізді ереде өткізің. Жігіттер бар ма, телефон сұраса бірден беріп қоймаң. Ізіңізде әлайын бір 4-5 жігітті дәмелендірейіп қоя берің, ізіңізде бар ғой. Сөйт 4-5-еу бір-бірін біліп қалып төбелеседі бір-екеуі бар ғой, сөйт. Отқанымен бір сөйлесіп көрің, оғалым яқшы демең бірден бар ғой. Ізіңізде жүре берсін. Әуре болып, сөйт бөргірлер ана қолды сілтеп кетіп қалады біреу бар ғой. Ақырында біреу қалады, өлімен Алла сен саған үйленбесең болмайды деп. От сол ана ең шыдамлысына тұрмысқа шықсаңыз, ол былай қолына көтеріп жүреді. Ар жағынан дальше мойнына өзіңіз мініп аласыз дейді ғой. Рас қой, Давам етеміз. Азыр барлық қатынасушылардан енді білмеймін, енді микрофонмен барғанымыздан бір тілеклер, байрам құттықтаулар болады, или аз қосықлардан кейін соң үшін неге алдылау айтпадың деп неғымаң, қысынып қалмаң, бір тайырлап отырың, бір тақмақ, ана тілім сен мысқыдан бұзыда деген дейді. Құлас біз сарсөбеттерген әует береміз, енді ортамызға бір ажайып жігіт бар, бұл жігіттің өзі онша ұнамаған менен қосықлары қатты ұнайтмаған. Өзі студент азыр. Еще бойдақ деп рекламағылы берейін бе едіктен. Эстрадамыздың ажайып таланты Парахат Қалмұратов бізде мейманда. Шапала, қошаметер, қатты, бұнса шықпайды ол. Рахмет. Ең ойлы, ассалаумалейкум. Әзиз аналар, көзал қызлар, байрам бәршеге құтлы мүбәрәк болсын. Söz
Кеңесбай Рахманов жазушы Ынжықтың мұхаббаты спектаклінен Ғарыбайдың монологын қосып қойғанбыз, мархамат. Айшолпан. Көзіме шықса да терескен, жазбаймын мен сені көрестен. Кеулімде дауылды тұрғызып, жаслықты естеттің періштен. Шықса да терескен, жазбайман мен сені көрестен. Кеулімде дауылды тұрғызып, жаслықты естеттің періштем. Тем қайтейін келсе де ашуым, ашуым, сыртыңнан алайын ашырым, ашырым. Мұхаббат қосығын айтқызып, ізіме қайтардың ашығым. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, 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 мәңгілік садық ярым бол. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, 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 мәңгілік садық ярым бол. Көрмесем құрайды дымарым, деуденде қалмайды дыдарым. Өзіңнен оншама сескенбей, көзіңнен қорқаман дыгарым. Қайтейін келсе де ашуым, ашуым, сыртыңнан алайын ашырым, ашырым. Мұхаббат қосығын айтқызып, ізіме қайтардың ашығым. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, 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 мәңгілік садық ярым бол. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, Айшолпан, сенен өткен қайшолпан. Айшолпан, 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 мәңгілік садық ярым бол. Мәңгілік садық ярым бол. Рахмет. Парахат Қалмұратов. Шапалақ қошеметтеріңіз керек. Давам етеміз. YouTube арқылы біз көріп отқан Төлегенов продакшн, сол YouTube'қа тікелей эфирге ұзатып отқан Төлегенов продакшнға бір шапалақ қошеметтеріңіз жәрдем беріп жатыр. Сыртта жүргендердің бір гап бар ғой. Ауылда интернет слабый я деп айтады. Вот не, қазір прямой видеосын сіздерде бар болса, егер интернет көрің. Деймен да, біздің ауылда бар айтыр, дұрыс емес пе? Біздің ауылда не жоқ десең әммесі бар ғой енді. Енді аял қызлар, негізі аял қызлар нені жақсы көреді білесіз бе? Еркек жақсы көреді. Соңшам тұрмысқа шығады олар. Еркекке. Біздерде да, Европада болса жаңағы ынжықтың мұхаббатына айтады ғой ынжыққа. Ағашқа үйленгір дейді ғой. Вот Европада бар екен, бір қыз өзінің стульчикке некелеген Голландияда. Ағашқа үйленгір деген сол бар екен бар ғой. Құдайға шүкір біздің ауылда еркектер мен аялдар әйтеуір шаңырақ құрып жатыр, дұрыс па? Енді мен Абдыжамилов Мақсет осы әзілім арқылы сіздерге мәлім етіп күлдіремін. Себебі күлкі денсаулыққа пайдалы. Бүгін қазір сіздерменен бір кеселік hakkında айтып беремін. Тем более қазір коронавирус деп жатыр. Ал бізде ең көп тарқалған кеселік еркектердің арасында үйлену кеселігі. Ауа кеселік. Үйлену кеселігі бұл геннен генге өтетін, атадан балаға жұғатығын кеселік.
Оның белгілері, үйлену кеселігінің белгілері, мындай бір түнімен ұйқысыздық пайда болады, бір өзінше бір шайыр болып қосық жазып бастайды, кейін қандай бір мечколдың атрафларын кезіп жүреді, тентіреп, кейін телефонға көбіле үңілетін болады, қосық жазады, ақылдан азады деген сондай белгілері бар үйлену кеселігінің. Сөйтіп үйлену кеселігіне ұшырағаннан кейін не қылады? О атадан балаға өтпей қалса, егер слабелау болса, ол кеселіктің белгілері апаларымыз жұқтырады оны. Ана қоңсарымыз қыз әкеліп дейді ғой, сол кезде шашудан алып келіп, жұқсын деп шашудан алып келіп, балаларына жұқтырады. Үйлену кеселігі тарқап бастайды. Кейін Қытай енді бұл кеселіктен тәуір болу үшін біздер не қыламыз? Дәрі іздеп бастаймыз. Қазір Құдайға шүкір, аптек толы дәрі, бірақ дәрінің hem дәрісі болады да енді. Дәрін таңлау проблема болып қалады. Мысалы дәрі көп біздерде қазір бар ғой. Енді қазір дәрілер мындай сырты упаковка сұлу болып шығады, ішін көрсең басқаша, жеген уақытта мазалы болады, кейіннен отравление бір реакция беріп кетуі мүмкін. Соның үшін мындай аптекшісін көріп дәрісін ал деген сол ата баба айтқан. Соның үшін біздер не қыламыз? Дәрі іздейміз, дәріні ойласып іздесең, жеңгелер іздеседі, яман іздесіп қояды бар ғой жеңгелер. Сөйтіп дәріні епілеп тауасаң, тауғаннан кейін ол аптекарам не қылады? Біздің дәрі елі кішкентай дейді, біздің дәрі елі жеуге тайын емес дейді, сені емлей алмайды біздің дәрі дейді, соң құласы елі жас деп, соңмен өтіп-бүйтіп, әйтеуір дәрі болмаса болмайды деп, ауырып қаласаң қаттыға, сөйтіп скорыйдың орнына лимузин шақырасаң да, сөйтіп аптекардың не бар, дәріні алып, ЗАГСке барасаң емлену үшін. ЗАГСте саған қағаз жазып береді, мынау осы дәріменен емленуге рұқсат деп, андай не дейді, медиклер жазып береді, ұсыныста құлас. Содан кейін дәріні қабылдап бастағаннан кейін бір ұзағымен бір 2-3 айға бармай уже реакция береді, дәрі реакция береді. Біреулерде ертелеу, біреулерде кешлеу. Сөйтіп участковый шақырсаң, участковый медсестра бар, өзі ауылдың мындай жасөспірімдер бар да, ай қой бала, болып тұрады ғой, үй деген үйшілік ұсындай деп. Участковый жаңағы успокоивающий беріп кетеді, Қытай деп, кейін о кеткеннен кейін. Енді дәріні қабыл еткеннен кейін ішуге болмайды деп айтады да. Негізі сол дәрілердің өздері мәжбүр қылады да, арақ ішуге да. Сөйтіп ішсең және реакция береді, сөйтіп не алады, аптекар шақырады. Аптекар не алады? Менің далда жатқан дәрім жоқ дейді. Аптекке сыйған дәрі үйіме де сияды дейді. Алып кетемен дейді. Содан жаңа участковыйлар және келеді, сонымен ал қоя ғой, мына бала дәріге қатты жамай үйренген дейді, ал осы дәрі болмаса жасай алмайды деп құласы екі жақ жарастырады, сөйтіп ана аптекарам ойланады. Ай, біздің дәрім өзі сәл ашшылау өзі. Өзінен болған шығар. Енді сұрауға да өтіп басылады, біліп тұр өзі іші. Басқа біреуге қабыл еттеген мен о дәріні соңмен құласы не қылады, екі жақ келісіп, дәріменен сені, сен мен дәріні айырмай бір-біріне қарап, бізде де сондай жазылгөйлер бар ғой сондай. Сөйтіп мощный қылып бірлестіріп кетеді. Енді негізі дәріден айып іздей беруге болмайды жігіттер. Әр қилы дәрілерді ала берсең, дәрі тәсір етпейтін болып қалады дейді кейін бар ғой. Жамай үйренесің да организм. Ілайым үйлену кеселігімен тек қана бір рет ауырың. Әркімнің дәрісі өзіне ем болсын. Жаңа айтып жатыр, жазушы, драматург Кеңесбай Рахмановтың «Онжықтың мұхаббаты» деп. Сол Кеңесбай Рахмановтың және алжаспасам бір қосығы бар. Мұхаббат бұл дауасы жоқ кеселік, емлеу қана салынбаған ол үшін. Мұхаббатқа жараспайды көсемлік, ақыл сөзге көтерер ол қылышын дейді. Сол дәрілеріміз алдымыз заман болсын. Негізі үйлену деген арасынан бір жігіттерден сұрап қалсаң, неге үйленбейсің десең, машина балайын дейді да. Сөйтіп машинағаннан кейін үйленшеш, ініміз ғой, енді қашан той жемсізсің, нормальный бір жұмысқа кіріп алайын дейді. Мен нормальный жұмысың болса, машинаң болса, любой қыз тиеді ғой саған. Мен сен лучше еш нәрсе жоқ, нөл кезіңде үйлен. Біздер үйлендік қой студент кезде, 4-лік стипендиямен бір шаңырақ бағамыз деген не ой деймін да, біз қайтамын да. Сондай уверенный болған екенбіз ғой өзімізге. Сол қалтаңда еш түк тиының жоқ кезде сен жақсы көріп тиген қыз, ертең байып кетсең ол көтереді, ертең банкрот болып қалсаң сені тастап кетпейді, ол бар ғой. Расам, мен 4 кредитіммен еплеп шатасып жүрміз ғой, кетіп қалмайды ғой. Сондай болады деймін да. Өзі келмей қалып мақтайын деп оттан сыртынан хотя бы. Растанамда бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Өзі
аял мотивация беретін аял ғой. Жұрттың байларын көрдің бе? Концерттің атам жұрттың байлары. Негізі аяллар үшін бұл идеал еркек жұрттың байлары. Жұрттың байлары ішпейді. Жұрттың байлары пайдасына бүтін. Жұрттың байларını көрдің бе? Өнері бар қолында. Жұрттың байлары бәппәлей тауа қояды ақшаны деп. Құрметті аяллар, жұрттың байларын мақтай бермеңіз. Сілер жұрттың байларын мақтай берсеңіз, сілердің байларыңызды мақтайтын жұрттың қатылары тауылып қалуы мүмкін. Бұл барлық жігіттердің атынан. Рахмет. Және бір қызығы, аяллар өзіне тұрмысқа шығғаннан кейін бар ғой, хаммесін рөлді өзі қолына алады да үйретіп бастайды ғой, мынандай деп. Негізі, баста 10 жылға шекем ұрыс қағыс болып тұрады ғой, жас қызғаныш. Сондай уақытта көшеде кетіп бара жатқан уақытта, келіншегімен көшеде кетіп бара жатқан уақытта, шатылды бір сұлулау қыз өтсе не қылады? Өтіп болғаннан сұрайды. Сұлу ма екен? Неге бір кемпір өтсе, қартайған ба екен деп айтпайсыз, неге? Қара үйлену темасын айтқаннан кейін күйіп пісіп, күйіктің өмей ішіп кетті ма, иә? Бір күйіп пісіп отырып жүрді, тоқтай есады тұрған кәп жоқ. Одан кейін қонаққа барсаң мынандай жер бар. Құймай қой, ағасы көтер алмайды, онша денсаулығы жоқ, ағаңа құймай қой дейді. Қалай ағаң атынан сөйлейді олар? Біздер айтпаймыз ғой, мысалы, қой, апаңа ауқат бере берме, толысып кетеді, семіріп кетеді деп. Енді біріне кетеміз. Бәрібір аял қыздар, сіздер қадағалап тұрмасаңыз, сіздер басқарып тұрмасаңыз, біздер растан ұмытып кететін шығармыз дейміз да. Сіздер бәрібір бәрін қадағалайтын. Бір зат бір хабар алып жүрсе. Бір заттың есіме тап прямо күтіп өшіріп тұрамыз ғой, мен айтып жүрейін. Бір хабар алып жүрші, мен бір заттың естіп жатыр. Қолсы, аял қыздар залымызда көп, сол парфюмерияны иісі деп алдырсырамыз. Залдың светін бір жағыз берсек, жігітлер? Кім бар? Оларым демалуға кетіп қалған, басқа жаққа сөйлейді ғой, елі өмірбек бірталай деп. Ал енді 8 март халықаралық аял қыздар байрамыменен құттықтау үшін сөз ұстаздардан бастаймыз да, бір-екі байрам құттықтау деймін да. Мен ұстазым бар, Ынжықтың мұхаббатындағы Ғарыбайдың әкесі ойнайтын 2 республиканың халық артисті Өмірбай Қосымбетов. Оны сондай ilham беріп тұрған менің апам бар кіші. Тосаттан болды, енді қысынбаң еш. Қош келіпсіз, байрамлар құтлы болсын. Ассаламалейкум, бәрше келген халық, қызлар, аналар, байрамларыңыз құтлы болсын. Еліміздің, халқымыздың бәрше аял қызларын байрамдармен құттықтаймын. Сіздер көззал болсаңыз, халқымыз сондай шырайлы болады. Һәм менің азаматларыңызбен бірге балалардың, қызлардың рәтін қызығын көргейсіздер. Жұмысларыңызда табыстар тілеймін. Еш уақытта шаршамаң. Алға рауажларыңыз Құдайым беледі бәне тілей бергейсің. Жұмыстарда табыстар болсын. Саламат боласыз, рахмет. Негізі басында орамал болса чистакан деп айтамыз ғой біздер, орамал тартып келіп отырған үлкен анақанымыз бар. Апа, кімнің туылған күні көп деген конкурс өткізгенде де апам бірінші орында болып кетеді. Соның үшін бір видеокамера бер жақтан сөз. Апа, байраммен құтылуға жіберсеңіз болады. Сыртта Қазақстанда балалар жоқ па? Мүмкін емес қой. Бөлілер, бәрі келді. Ақшасын сауып болғаннан кейін кетеді десең, ағайындар болса деймін да сыртта. Болмаса хаммен құтылғансаңыз болады, мархамат. Яқшы, ассаламалейкум, мінекей тамаша көйлер, мінекей жас тамаша көйлер театрына келіп үлкен бір концертте отқан екенбіз. Сол бәріңізді бүгінгі байрамменен құттықтаймын. Хаммен шаңырақтында аманшылық болсын, денелеріңіз сау болсын, ауызбіршілікте, жақсы күндерде, тойларда, сондай театрларда жүргенде денсаулық бере берсін. Мінекей мына артист баламызға да жұмысларында табыстар бола берсін. Сол істеріңіз рауаж болып, халықты күлдіріп, барлық уақытта шатлықта жүре берін. Бір шестей менің атына бір беташадан шығып баратқан уақытта барып кетермен, яқшы. Енді мына жерде ертең Нөгіс қаламызды гүллендіре тұғын қызларымыз келіп отыр. Және бір қошемет шапалақлар көпілік етпейді негіз бұл қызларға. Бүгін байрамда азында әмесі қыз кеткен канал ма, қайсы каналдың бойына бардыңыздар? Достық каналының бойына ма, қыз кеткеннің ба? Достық каналының бойына, ярымы достық каналының бойына, ярымы қыз кеткеннің бойына барған бұлар. Бүгін
демалыс күні және байрам. Енді биыл өз сондайлау болды, қала күнге тура келіп қалды. Қапа болмайсыз, иә? Біздер қиналдық рас бар ғой. 6-шы күн болғанда болады ғой 8-ші мәрте деп, 2 күн сілердің арқаңызда. Құласы сол демалысқа қарамай, азанмен бәрі сол канал бойына шығып, шие теректерін егіп нөкісті, шиелі байсын қыла жақ, жиделі байсын деген бар, жиде егі берген ғой. Ішінде кім бар? Бір кім? Ләззат Есемұратова. Демек, YouTube арнаулы хабаршысы Мақсат Абдыжамиловтың атынан Ләззат Есемұратова, сен журналист болғаннан кейін сен сөйлесең, соңын жинап қойған жоқ па сен, негізі? Сен екі бақ қой орныңа өзім егемен сен сөйлеп беріп тұрсаң болды. Ләззат Есемұратова, алтын қалем сыйлығының иесі. Рахмет, әуелен бар. Бүгінгі байраммен барша аналарымызды, аял қызларымызды, ажапаларымызды, сіңлілерімізді, хаммеңізді құттықтаймын. Бүгінгі байрам хаммеңізге құтлы мүбәрек болсын. Шаңараңызда ауыз біршілік, өздеріңізге беккем денсаулық тілеймін. Сол орында қос қатарлар деген уақытында маған ең дәслеп Ибраим Юсупов, сүйіклі шайырымыз, Өзбекстан қаһарманы. Бір адам деген қос қатарларынан келтірсем. Сол ядыма келді. Қандай жақсы адам, қандай жақсы бірадар, адам заттың жүрегі. Бір адам жандай жақсы көреді. Бір адамды бір адам сүйіп қалар танысы, бір адам сағынады алыста. Ішіп мейірім кесасын, таш жүректер босасын, бәрхама сүйіп жасасын, бір адамды бір адам. Демек, хами уақытта сол жүректеріміз таш жүректер болмасын. Хами уақытта байрам кейпияты, ұсындай хош кейпият, жыл давамында қайыл қызларымызды, аналарымызды тәрк етпесін. Енді біздің концертке бүгін рахмет Ләззат. Айтып қойсаң болады ғой деп отырсам ба, ертелеу. Екі адам деген тайылап келе ендігі. Рахмет. Бүгін концертімізде сырт елден келген қонақтарымыз бар. Бүгін байрам мүбәрек дейміз ғой. Қазақтарда мүбәрек деген ер балаға қойылатын ат бар екен. Мүбәрек деген досымыз бар, біздің бизнес партнер. Бүгін Қазақстаннан арнап біздің концертке келіп отырал деп мақтана берейінші. Мүбәрек, қош келіпсіз. Сізде сондай аз имканият бар. Тікелей Қазақстанға үйдегілерге сәлем жолдап, одан кейін мені Қарақалпақстанға алған Қазақстанды, бүткіл дүние жүзін интернет тарап тұрған жерді байраммен құттықтау үшін мүбәрек, Қазақстан гражданы. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбатты дедіңіз, ханымдар. Сіздерді бүгінгі байрамдарыңызбен құттықтаймын, зор денсаулық тілеймін, елдеріңізге тыныштық, аспандарыңыз ашық болсын, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Қазақстанға сәлем деймін ба? Барлықтарыңыз байрамдарыңызбен рахмет. Сізге осы неңізге, өнеріңізге үлкен табыс тілеймін, ары қарай қалай айтса болады? По-казахски можно, да? Ары қарай үлкен жетістік, табыс тілеймін сізге. Рахмет. Рахмет. Егер мен айтпай қалдым, мен бір тілек таяйлап келем ғой дейтілер болса, шыққаннан кейін үйге шақырып жібереме өзім яқшы. Келсіз қой, қапа болым жоғымнан ғой. Апалар, жеңгелер. Байрам және мәрте құтлы болсын. Давам етеміз. Енді ер адам сіздерге қызық қой, қарама-қарсысыз, біздерге аяллар қызық. Мысалы, еркек туылғаннан бастап аялларды іздетіліп бастайды екен да. Оны толық түсініп боламын дегенше жасы 60-қа келіп қалады да. Уже поздно да, енді үйренеді, түсінеді, бірақ енді пайдасы жоқ та, 60-қа келіп қалды енді. Сондай. Соң үшін қызларға да қызық болу үшін мен еркектер хақында бір айтып кетейін. Еркек деген ат айтып тұр, ер кек деген. Еріп кете береді да, ер. Кеттік десе еріп кетеді. Күліңкіреп қалса еріп кетеді. Бірақ ашуланса кек сақылайды. Соң үшін ер кек деген. Аял деген, хай ұял деген. Хай ұял деген да. Кені әке дейді ғой, шаңырақ құрғаннан кейін әке болады, ана болады. Әке деген өзі ат айтып тұр, әке деген. Әке. Пұл алдың ба әке, балалар детсаттан әке, гөш әке, телефон берма әке дейді ғой. Әкең вазифасы әкелі керек. Ана не? Ананы істе, ананы жу, ананы еміз, ананы жұбат, анадан содан пайда болғанда.
Енді еркектер хақында айтып кететін болсам, еркек олам адам. Просто hayal емес қиылса да. Еркектің атларынан ақ білуге болады, оның қанында хайуаншылық басым. Қара, үйде ұл бала туылса, сразу не қыламыз? Әке зоология кітапты дейміз, иә? Бүркітбай, Қошқарбай, Киікбай, Қойлыбай, Қозыбай, Жылқыбай деген атларым бар. Мен айтамын, Жолбарыс, Арслан кете береді, атлар бар ғой. Қыз бала туылса не қылады? Ботаника кітапты әке дейді. Гүлдердің атларын қоямыз. Алма гүл, жүзім гүл, миуа гүл, гүлдердің аты шие гүл деген ең жақында пайда болады, мен білемін қызлар. Кен, еркектерге бар ғой, ат қою қиын емес. Бүгін үшінші күн, бірінші күн болса Дүйсенбай деп қой дейді сразу. Екінші күн болса Сейсенбай деп қой. Любой күн болса қой жібереді енді. Шембібай, Екшембібай деген жоқ енді. Себебі 6-шы қала күн демалған жақсы көреді. Қазір сондай отыр ғой, демалыс қазір. Қазір бізде сондай сырттағылар үшін жаңалық айтып кетейін. Бізде қазір кеш сағат 6-тан кейін мекемеде отырсаң, бастығың шығарып жібереді. Қайт бар үйіңе, демал болды, 6-тан кейін отыруға болмайды деп. Үйіне барса қатын кіргізбейді, бар ақша тауып қайт деп. Жұмысқа барса бастық кіргізбейді, 6-тан кейін кіруге болмайды жұмысқа қайт деп. Содан кейін ішіп кетеді еркектер бар ғой негізі. Екі ортада не қылады, баратын жер жоқ, кафеге кетіп қалады ғой енді. Қоласы сондай, атларынан, ат қойған сәтта мысалы, бір инструменттің атларынан қоя береді ғой, жаңағыдай. Балтабай, Орақбай дейді, иә. Кейін қызлардың атын қойған уақытта гілен қымбат атларды қояды да. Алтынай, Күмісай, Маржан, Меруерт, қара. Қымбат атлар да, мұндай. Еркекке не? Темірбай, Полат. Құдайға шүкір қорғасын деп айтпайды әйтеуір, ешкім. Просто сондай атларымыздың өзі. Кейін еркек өзі көзімен жақсы көреді дейді ғой, Растам, еркек көзімен жақсы көреді. Еркекте ес болмайды, негіз бар ғой. Хаяллар ақыллы болады. Себебі ұсуаққа дейін мен бір хаялды көрмедім, мындай. Еркектің аяғын көріп ашық болып қалған хаялды көрмедім. Жоқ қой ондай, жасыраспай, ішіңізден бармай, жақсы көресіз аяқ. О қалай жақсы көресіз, жүн қисайып атқан аяқ демеді ме? Соның үшін қызлар ақыллы болады да. Бізде де аяғын жақсы көріп қалды, қолын сорап барады ғой жаңағы. Растам, ақылдан азат та, бар болса. Енді адам өзінің миын 3% пайдаланады дейді. Хаяларымыз күйеулерінің миын 100% полный пайдаланады бар ғой. Растам, неге миын жеп қойды деп айтады да? Себебі еркек адам үйге жейтін бір зат әкелу керек екен да, ол продукт әкелу керек екен да. Егер продукт әкелмесе, жейтін зат әкелмесе, не надо ол аш болып отыра бермейді ол хаял. Миын жеп бастайды да, Растам, иә. Соның үшін еркектер өздерімізде екен. Енді бәрі 8 март, байрам деп атпыз өзі. Бәрі хаял қызлар, сіздер болмасаңыз, өмір біздер үшін басқаша болады. Бірақ ішімізден 4 күнге барып қайтаман, 2 күнге балаларды алып деген уақытта ішімізден қуанып кетеміз, естер, не? Білдірмейміз да, бірақ қашан кетеді екен деп жүрсің да, тап бір демалатындай да, мысалы мен Қазақстанға барып қайтқан уақытта да, расы бұяқтағы машқалаң бәрі қап кетеді, телефонға звонок келмейді, тек интернетке кіріп қоймасаң болды. Бәрі нормально, тыныш жүрсең, 2 апта демалып, Астанадан келгеннен кейін жасырып айттында, расы бір әзет демалғаным маған пайдасы, миым тыныш болды, бір демалдым, нақтың проблемасынан, расын айтсам, сіздерден дедім да, енді кіттай. Десем, олам зорға отқан екен кеншек. Растам, біздер әм әзетіп қалды дейді, сен кетті. Сындай бола ма сізде? Кеңіз былай. Жақында мұғалім болып көрдім ғой, сол айтайын деген. Енді юморист болып тұрып, бірден мұғалім образына өткеду қиын да, аңсатып отқан жоқ сөйтіп. Ойласып отпан, кеншегім мұғалім, қандай мұғалім болайын, ол үйретіп жатыр енді, опыты бар ғой 3 жылдық. Мынандай қылып күліп қарама, сен юморбек болма ол жерде деп жатыр. Сен яқшы деп, және қандай қылайын, сұрап отпан, қыздарым оқушы сөйлеп біреу отыр. Бір айтады, папа дейді. Короче, үйдегідей болып жүрші дейді. Қандай десем, строгийді қояды да. Сонда мен үйде мындай нелеу ұқсаймын да, бақырып не қылып. Содан кейін мен бір жаққа бір гастрол сапарымен кетсем, қуанып қалады екен да, Растам. Себебі шаңырақ деген бұл ойын, кімнің нерві беккем деген. Бізде бір-бірімізден өш аламыз ғой, сырттан бастықтан бақыр сесіп келесің да, барып қатынға зәһәрің,
Мысалы қатынға сондай мектепте жиналыста бақыр сесіп келді, келіп күйеуіне тиіседі да Растанам. Біздер жақын адамдарымыз ғой, көбілеу жәбір береміз негізі, иә? Растанам. Соның үшін сондай байрамда бір әдеплі болып қаламыз, хотя халықтың алдында, сондай бір-біріміздің қадірімізге жетейік деп. Құласа, жұрттың байлары деп аталатын концерт, ұлма мазмұны айтайын дегенім сол еді. Жұрттың байлары, ең жақсы идеал еркек бұл жұрттың байлары. Ілайым сіздердің байларыңызды жұрттың қатыларын мақтай берге. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Бүгін негізі байрамда онша уақыт тауылмай қалады. Қонақ болып барамыз, немесе қонақ болып келеміз дегендей. Қонақ болып барғанда да келгенде де бәрібір сол аял қыздар сіздер күтетін, иә, бәрін, иә. Мысалы, мен расын айтайын, міне hammeң алдында мен келіншегіме тек бір 8 мартта мен істеген жақсылығым болсын деймін. Жаным, бүгін сенің байрамың, қазан табақ жумай-ақ қой деймін. Нормально? Қосып 9 мартта жусаң деймін, да? Біліп тұрған екенсіз ғой, иә? Мен әр жыл айтамын да себебі. Мен тұрақтылмын дейді ғой. Или сол сөзімде қаламын. Сондай, байрам және мәрте құтты болсын. Рахмет, диққатлан үшін. Енді жеке стендап дейміз бе, жеке адам атқарында концерт болғаннан кейін бізде басқа концертлердегідей финалда hamma шығып, былай деп, мынандай тұрады, ондай жоқ. Я шығу шарт емес, просто айтайын деген кеше пердені түсіретін адамым келмей қалған, қайтып кеткен ғой, бүгін бар енді айтып кетті қама деп. Соң үшін ондай үлкен зат күтпей ақ қойың, финальный болады, былай hamma шығады деп. Сондай да сен тек бұларым ұялып тұр, үйірек болса біздерім өшіп қайтсақ үйде сепат деп. Соң үшін келгендеріңіз үшін рахмет. Мен hammangizni жақсы көремін. Және бір мәрте біздерді көріп отқан сырттағы барлық ауылдастарға жалынды сәлем. Кен ауыл осындай әжайып күнде байрам, той, көзіңіз қызып атпа, қайтың ауылға жүре берме дейді ғой. Диққатлан үшін рахмет. Байрам жақсы күтіп алыңыз. Қызлар, жайнап жасап жүрін қызлар, бұл қосықты байрамдағы сауамыз деп білін қызлар. Ойнан қызлар, жайнап жасап жүрін қызлар, бұл қосықты байрамдағы сауамыз деп білін қызлар. Шын кеуіліңнен сүйсең соған